Dear students, I am Dr. Arulmozhi. Last video நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கார்னட் சைக்கிள் பற்றி பார்த்தோம். அதோடைய பேசிக் சைக்கிளில் வந்து என்னென்ன பேசிக் திங்ஸ்லாம் பார்த்தோம், எப்படி டெரைவ் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தோம். இப்போ அதே மாதிரியா ரெண்டாவது சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ சைக்கிள். ஓகே, இது ஆட்டோ சைக்கிள் அப்படி இட் கன்சிஸ்ட் of 4 process. First process வந்து process 1 to 2. This is the process 1 to 2. Adiabatic or isentropic compression. Compression, in the compression, pressure is increased, volume is decreased. So it is given 1 to 2. It is a curve. PV power gamma equal to C means it is curve, adiabatic curve. Okay. So pressure is increased, volume is decreased. It shows 1 to 2 is adiabatic or isentropic compression. In the PV diagram, in the TS diagram, the same thing. This is 1 to 2. The process 1 to 2 is adiabatic or isentropic compression process. Already I am சொல்லிக்கிறேன் adiabatic compression process there is no heat transfer. Of course, temperature is increased at a constant entropy. So temperature is increased from T1 to T2. This is the process 1 to detail. Right, next process 2 to 3. This is the process 2 to 3. Here the gas is heated at volume is kept constant volume heating process. So of course we know the constant volume heating process again due to heating pressure is increased, but here we are keeping the volume is constant. So that is why pressure is increased from P2 to P3 and the volume is kept constant. So straight vertical line. Okay, right. So here, so this 2 to 3 is the constant volume heating process. 2 to 3, of course, heat and entropy is directly proportional. If the heat supply is more, entropy is also more. Heat is increased, entropy is also increased. So temperature also increased in the heating process. So the entropy is increased from S2 to S3, constant volume heating. And similarly, the temperature also increased from T2 to T3. So this is the process 2 to 3. Then process 3 to 4, adiabatic or isentropic expansion. So this is the 3 to 4 shows indicates adiabatic expansion process. Here also there is no heat transfer, but of course due to expansion, pressure reduce volume increase another 3 to 4. This curve is coming like this. The same thing here in the TS diagram 3 to 4. This is the 3 to 4. Adiabatic expansion temperature is reduced and entropy remains constant. So temperature is reduced from T3 to T4, entropy is constant, so vertical. Final process 4 to 1, again constant volume heating process. So heat rejection process, constant volume heating process. This is the 4 to 1. Of course, in the cooling process, we already discussed. Discuss பண்ணோம் எங்க Carnot cycle இந்த cooling processல pressure reduce ஆகும். இங்க we are keeping the volume is constant. Volume constant வச்சு என்ன பண்றோம், cool பண்றோம். So pressure reduce ஆகுது. Pressure is reduced from P4 to P1. இங்க cooling process automatically temperature reduce ஆகும். Cooling process entropy decrease ஆகும். So temperature is reduced from T4 to T1 and entropy is reduced from S4 to S1. So this is the cycle, explanation of the cycle. இப்போ அடுத்து நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், as usual வழக்கமாக சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி. இட் இஸ் த பேஸ் ஃபார்முலா. இதுதான் பேஸ் ஃபார்முலா. இது பேஸ் ஃபார்முலா எல்லா சைக்கிளுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். Efficiency of the cycle is equals to work done. இது அப்படியே என்ன சொல்லலாம்னா டைரெக்டாக work done சொல்லலாம். Work done by heat supply சொல்லலாம். So work done by heat supply, the work done is nothing but the difference between heat supplied and heat rejected, QS minus QR divided by QS. இதை தான் தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பை த ப்ராசஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு QS என்னது, ஹீட் சப்ளைட். ஹீட் சப்ளைடு எந்த ப்ராசஸ் ஹீட் சப்ளை ஆகுது, process 2 to 3 is the heat supply process. In process 2 to 3. So QS equals to heat value, heat equation, basic equation, mass into specific heat into temperature difference. This is the base equation. The same thing mass
specific heat into temperature difference. Mass போட்டாச்சு. இங்கே வந்து என்ன process heating is done at constant volume, அதனால் corresponding specific heat at constant volume CV. அப்புறம் temperature difference. So ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து T2 will be there. At the end of the heating T3 will be there. So T3 will be more than T2 because heating process அதான் T3 ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு, T2 இங்கே போட்டோம். ஸோ MCV T3 minus T2. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஹீட் ரிஜெக்டட் கூலிங் ப்ராசஸ். எங்கே கூலிங் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது? ப்ராசஸ் 4 to 1. 4 to 1 அதே தான், அதே சேம் ஃபார்முலா தான். QR equals to MCV. Here also the volume is kept constant. அதனால் MCV. இங்கே டெம்பரேச்சர் என்னது? இது டெம்பரேச்சர் T4. இது at the end of the cooling temperature T1. எது அதிகமாக இருக்கும்? T1 will be greater than, T4 will be greater than T1. அதனால் T4 minus T1 போட்டுக்கிறோம். ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. இதை தெளிவாக எழுதியாச்சு. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். யூ சப்ஸ்டியூட் QS and QR in this above equation, QS minus QR by QS. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறீங்க. இதை சிம்பிளை பண்ணலாம். MCV எல்லாம் காமன் ஆகுது, கெட் கேன்சல் ஆகுது. இது என்ன மிச்சம்? T3 minus T2 minus T4 minus T1 divided by T4 minus T1. இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம். இப்படி எழுதலாம், மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ். ஓகே, எழுதலாம் 1 minus T4 minus T4. This is the main equation. This is the main equation, ரெண்டாவது equation. Okay. So next, what is T1, T4? You apply the process for finding the final solution. You apply the process. அதுக்கு முன்னாடி let the compression ratio R. ஆக்சுவலாக ஆர் வந்து இப்படி போடுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஆர் சிம்பிள் இஸ் லைக் திஸ். ஆல்ரெடி காமா இருக்குது, காமா இஸ் தேர். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். அதனால் ஆர் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி இப்படி போட்டுக்கோங்க ஆர். ஓகே, ரைட். லெட் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு, இது ஃபண்டமெண்டல் தெரியும், டோட்டல் வால்யூம் டிவைட் பை கிளியரன்ஸ் வால்யூம். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் டோட்டல் வால்யூம் ஹியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் வால்யூம், திஸ் இஸ் த கிளியரன்ஸ் வால்யூம். V1 is total volume, V2 is clearance volume. அதே மாதிரி V1 equals V4, V2 equals V3. அதான் போட்டுருக்கேன். V1 by V2, V4 minus V3. ஒன்று ஞாபகிங்க, அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் நான் சொல்கிறேன். இந்த V1 டோட்டல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது எந்த எனி டைப் ஆஃப் சைக்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் மேக்ஸிமம் வால்யூம் தான் உங்களுக்கு டோட்டல் வால்யூம். மேக்ஸிமம் வால்யூம். மினிமம் வால்யூம் அப்படிங்கிறது அதுதான் கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இதெல்லாம் ஞாபகிங்க. அடுத்து பின்னாடி டீசல் சைக்கிள், டூயல் சைக்கிளாக வரும். அதில் வந்து எல்லாமே எடுத்தோம். எல்லா சைக்கிளையும் மேக்ஸிமம் என்ன வால்யூம் அதுதான் டோட்டல் வால்யூம். மினிமமாக குறைஞ்சபட்ச வால்யூம்னு அதுதான் கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இங்கே பாருங்கள், மேக்ஸிமம் வால்யூம் இஸ் V1 இஸ் V4, அதுதான் டோட்டல் வால்யூம் போட்டுக்கிறேன். மினிமம் வால்யூம் V2 V3, அதுதான் போட்டுக்கிறேன் V2 V3. ஓகே, ரைட். சரி, இது கம்பல்சன் ரேஷியோ. இப்போ as usual, you consider process 1 by 1. Consider process 1 to 2. What's the process 1 to 2? இந்த 1 to 2 என்ன ப்ராசஸ்? அடிபயாடிக் கம்பல்சன் ப்ராசஸ். அடிபயாடிக் கம்பல்சன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சாப்டர் சொல்லிக்கிறேன். T2 by T1 equals to B1 by B2 reverse. That is equals to B1 by B2 is nothing but compression ratio or gamma minus 1 எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதிலிருந்து வாட் இஸ் T2? T1 into R power gamma minus 1 வருது. அப்புறம் அடுத்து கன்சிடர் ப்ராசஸ் 3 to 4. நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம், சார் என்ன 1 to 2 எடுத்தீங்க, அடுத்து 2 to 3 தானே எடுக்கணும், ஏன் டேரெக்டாக வந்து 3 to 4 எடுத்தீங்க? இந்த ஃபார் டெரிவேஷனுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் இஸ் எனஃப். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது வேணால் எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம். ரைட். இப்போ கன்சிடர் ப்ராசஸ் 3 to 4. 3 to 4ங்கிறது அடிபயாடிக் ப்ராசஸ், எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ். யூஸ் த சேம் அடிபயாடிக் ஈக்குவேஷன். பாருங்கள், T3 by T4 equals to reverse V4 by V3 gamma minus 1. So V4 by V3 also என்னது கம்பல்சரி ஆர் gamma minus 1. ஸோ ஃப்ரம் இயர் இங்கேருந்து என்ன பண்ணி T3 equals to T4 into gamma minus 1 வருது. T4 into R power gamma minus 1 வருது. இது அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்க, யூ சப்ஸ்டிட்யூட் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர், மெயின் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 பண்ணிங்களா? ஹியர் substitute in main equation number 1, Otto cycle efficiency 1 minus T4, T4 minus T1. Instead of T3, you substitute this value. Instead of T2, இதுக்கு T2 பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. இது பெஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். அடுத்து என்னது, இங்கே R power gamma minus 1 is common. You take it outside, வெளியே எடுத்துருங்க. வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் என்னது, மேலே T4 minus T1, கீழே T4 minus T1, ரெண்டு கேன்சல் ஆகுது. மிச்சம் என்னது 1 minus
R power gamma minus 1. So this is the air standard efficiency of air standard. இப்படி சொல்லுவோம் air standard efficiency of Otto cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சினாலும் ஜென்ரலாக எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஆட்டோ சைக்கிள்னாலும் ஒன்று தான். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆட்டோ சைக்கிள் டெரிவேஷன் பார்த்துட்டோம். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ ப்ராப்ளத்தில் 2 டைப் இருக்குது. டைரெக்டாக கார்னோட் சைக்கிள், டீசல் சைக்கிள், ஆட்டோ சைக்கிள், அந்த சைக்கிளை மென்ஷன் பண்ணி ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவோம். அது ஒன்று. அப்படி கொடுத்தா பிரச்சனையே கிடையாது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலா நம்ம போட்டு நம்ம பண்ணிடலாம், ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். ஒரு சில ப்ராப்ளம் என்ன சைக்கிள் பேரே கொடுக்க மாட்டான், அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொண்டு வந்துடுவான். அதை படித்து தான் நம்ம கரெக்டாக நம்ம சைக்கிள் வரையணும். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி டைப் தான் இது. ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ். இது ஒரு சைக்கிள் இருக்குது. எப்படி இந்த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ்லாம் கொடுத்துக்கிறான். அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ஃப்ரம் 15 டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் 1 bar to 5 bar. அப்போ ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அப்போ நம்ம எப்படி வரையணும்னா, this is PV ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன். இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்படி வரைஞ்சிடும். ஸோ this is 1, this is 2 ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் வரைஞ்சாச்சு. ரைட், அதுக்கு என்ன கொடுத்தோம், ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ஃப்ரம் 15 டிகிரி சென்டிகிரேட், இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ T1 15 plus 2 73, that is equals to 288 Kelvin. ஓகே, அப்புறம் பார் 1 bar to 5 bar, P1 equals to இங்கே போடுகிறேன், P1 equals to 1 bar, P2 equals to 5 bar. ரைட், நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா 2500 kilojoule per kilogram of heat added at constant volume. Heat and heat supply at constant volume process. அப்போ constant volume process இதான் heat supply. Heat supply pressure increase ஆகும். ஸோ at volume is constant. ஸோ இப்படி போகுது. ஸோ this is 3. This is 3. So what is the heat supply here? Heat supply, that is QS ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். QS equals to 2500 kilojoule per kilogram. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மாஸ் ஈக்குவல்ஸ் 1 kg நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மாஸ் ஈக்குவல்ஸ் 1 kg. இது மோடிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் டு இனிஷியல் வால்யூம். ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பார்த்தது ஆட்டோ சைக்கிள் தான் அர்த்தம் வந்துடும். பாருங்கள் 3 to 4 இதான் இனிஷியல் வால்யூம் தான். 3 to 4 okay, 3 to 4. So next heat rejection at constant volume. So cycle never it brings into final stage another, it comes back to original state. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னது constant volume cooling process. Constant volume cooling process. So temperature is reduced from T4 to T1. லாஸ்ட்டாக வந்து முடிஞ்சுது. இதுதான் இப்படி முடிச்சுங்க. ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக் என்னது பார்க்கும்போது ஆட்டோ சைக்கிள் தெரியும். அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா போகும். ரைட், சரி. இப்போ என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் தி parameters to be find out. என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா calculate ideal efficiency, that is efficiency of the auto cycle என்னது auto, mean effective pressure PM, அப்புறம் பீக் ப்ரெஷர்னா மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர். பீக் ப்ரெஷர் இது பீக் ப்ரெஷர் இதுதான் P3, இதுதான் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் P3. மினிமம் ப்ரெஷர் P1. ஓகேவா? சரி, இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, கிவன் டேட்டாஸ் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை வச்சுக்கிறேன். ரைட், இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறது, எஃபிஷியன்சி, ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி ஃபஸ்ட்டு நான் போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், efficiency of the cycle and that is Otto. என்ன ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும், 1 minus 1 by r power gamma minus 1 தெரியும். ரைட், இப்போ இது என்ன தேவை, r வேணும், கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வேணும். r கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியாக நம்ம இதை முடிச்சிடலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ r அப்படி கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அதுக்கு தான் திருப்பி கன்சிடர் த ப்ராசஸ் மெத்தட், 1 by 1 மெத்தட். கன்சிடர் ப்ராசஸ் 1 to 2. என்ன ப்ராசஸ்,
isentropic compression. Isentropic compression. Isentropic compression or adiabatic compression. Again, a formula that is T2 by T1 equals to V1 by V2 gamma minus 1. நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் சார் இந்த மாதிரி ஏன் சார் T2 by T1 equals to V1 by V2 எழுதுகிறீங்க, ஏன் இதே இப்படி மாற்றிடலாம்ல, T1 by T2 equals to V2 by V1 எதுலாமா இல்லையா, எழுதலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, கரெக்டாக மாற்று. நீங்கள் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா T1 by T2னா அந்த T2 அப்படியே ரிவர்ஸ் அப்படி கரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதிக்கணும். ஓகே, நான் ஏன் அப்படி சூஸ் பண்ண போனேன், T2 by T1னா V1 by V2, V1 by V2ங்கிறது நம்ம கம்பல்சன் ரேஷியோ நம்ம சொல்லிக்கிறோம், அதை டைரெக்டாக நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன், அதனால் இப்படி எழுதிக்கிறேன், மாற்றி எழுதிக்கிறேன். ரைட், சரி. R பவர் காமா மைனஸ் 1 கம்பல்சன் ரேஷியோ R. ரைட், இதில் சரி என்னென்ன கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ T2 இஸ் கிவனா, T2 இங்கே பாருங்கள், P1 P2 இஸ் கிவன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் that is equals to இன்னொன்று P2 by P1 ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா, இதையும் ஆட் பண்ணிங்க, இது ஃபார்முலா. ரைட், இப்போ T2 is not given, T1 is given. ஸோ இது இந்த டேர்ம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இங்கேருந்து பாருங்கள் R that is equals to P2 by P1 gamma minus gamma. இங்கே பாருங்கன்னா R தான் நம்மளுக்கு வேணும், P2 is given, P1 is given. இப்போ இதுலேயும் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம், பண்ணிவிட்டு R இப்போ R equals to P2 by P1 1 by R போட்டுக்கலாம். ஓகே, 1 by Rன்னு போட்டுக்கலாம். இதே தான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. அதாவது இந்த இன்னொரு ஃபார்முலா P1 பவர் காமா ஈக்குவல்ஸ் டு P2 V2 பவர் காமா, அதுதான் உங்களுக்கு P2 by P1 ஈக்குவல்ஸ் டு உங்களுக்கு வந்து P2 by P1 P2 by P1 equals to V1 V1 by V2 பவர் காமான்னு வரும். இதுதான் என்ன பண்ணுறேன், V1 by V2 equals to P2 by P1 1 by காமா நீங்கள் எழுதிக்கிறேன். அதனால் இந்த ஃபார்முலா போனால் டேரெக்டாக இதை பார்த்துக்கலாம். ரைட், சரி, இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். R equals to P2 is given 5 bar, P1 1 bar, 1 by காமாக்கு வேல்யூ 1.4. ஸோ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சின்னா R வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3.16ன்னு வரும், 3.16. ஸோ R is over. ஸோ first question is over. இப்போ therefore efficiency of the Otto cycle is equals to 1 minus 1 by R power gamma minus 1 by 3.16, 1.4 minus 1. In terms of efficiency percentage பண்ணோம்னா இவ்வளோ வருது. So the answer will be 36.88%. So first is over. So next question, இப்போ நம்ம இங்கே நான் எழுதுறேன், ஆட்டோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆன்சர். ஸோ 36.88% ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸ். சரி, அடுத்து மேக்ஸிமம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர். மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷருக்கு ஒரு ஃபார்முலா, பெரிய லென்த்தி ஃபார்முலா, அது நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம சிம்பிள் ஃபார்முலா. நம்பர் செகண்ட், மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர், that is PM. Okay, formula for mean effective pressure, PM equals to work done by swept volume. Swept or stroke volume ரெண்டு ஒன்று தான், ஸ்ட்ரோக்கு வால்யூம். ஓகே, சரி, இப்போ நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கலாம். QS மைனஸ் QR டிவைட் பை QSன்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை ஈஸியாக இன்னொரு மெத்தட் என்ன வழி என்ன, நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளைட். அதுதான் ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளைட், இது பேஸ் ஃபார்முலா. இது நம்ம டைரெக்டாக நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சோம். எஃபிஷியன்சி வேணும் 0.3 தெரியும், 0.3688 ஈக்குவல்ஸ் டு W பை ஹீட் சப்ளைட் 2500 கிலோ ஜூல் போட்டேன். இது வந்து W ஈக்குவல்ஸ் டு
922 kilojoule per kilogram கிடைக்கும். Okay, right. இதான் W. So next work done is over. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்வெப்ட் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்வெப்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஸ்வெப்ட் வால்யூம் ஆர் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ரெண்டு ஒன்று தான். ஆர் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம், that is difference between total volume and clearance volume. அதை ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம். ஸோ that is equals to Vs equals to V1 minus இங்கே V1 minus V2 அப்படி போகிறோம். இப்போ V1 கண்டுபிடிக்கணும், V2 கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி அப்படின்னா, சரி V1 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நான் யோசனை பண்ணுறேன். என்ன P1 is given, T1 is given. ஸோ P1 T1 கொடுத்தா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம V1 கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பு வந்துடணும். எப்படி அப்படின்னா ஃப்ரம் கேஸ் ஈக்குவேஷன், அதாவது P1 V1 equals to MRT1. இன் ஜென்ரல் ஃபார்முலா PB equals to MRT கேஸ் ஈக்குவேஷன். அது அப்படியே என்ன பண்ணுறேன், இனிஷியல் கண்டிஷன் P1 V1 equals to MRT1. இதில் P1 is given. இங்கே வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்ட்டு பார் இன்ட்டு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ 1 × 10⁵ இன்ட்டு V1 ஈக்குவல்ஸ் மாஸ் 1, ஆர் வேல்யூ வந்து 287 ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் கெல்வின். ஏற்கனவே கார்னோட் சைக்கிள் பார்த்துக்கிறோம், இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிங்க. இன்ட்டு T1 288. ஸோ இதுலேருந்து V1 ஈக்குவல்ஸ் டு 1 × 287 × 288 divided by 1 × 10⁵ equals to V1. So 0.826 meter cube. Okay, remember in the gas equation la P1 V1 equals MRT1 அப்படிங்கும்போது பார் என்ன பண்ணணும், நியூட்டன் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆர் அப்படி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் தான் இருக்கணும். புக்கில் வந்து கிலோ ஜூல் போட்டுவான், கிலோ ஜூல் போட்டு ஏதாவது கிலோ பாஸ்கல் மாற்றிருப்பான். அது வேணால் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ V1 இஸ் ஓவர். இப்போ V2 கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ என்ன தெரியும் இல்லையா. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ that is R is equals to V1 by V2. இதுதான் that is equals to compression ratio 3.16. So V1 substitute பண்ணுறீங்க 0.826 divided by V2 equals to 3.16. So V2 equals to 0.826 divided by 3.16. That is equals to V2 உங்களுக்கு 0.261 வரும். ரைட். அப்போ ஸோ செகண்ட் ஆன்சர் ரெடி. therefore mean effective pressure PM is equals to work done by W V1 minus V2 எழுதலாம். ஸோ W work done இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 922 டேரெக்டாக போடலாம். 922 அப்படி டேரெக்டாக கிலோ ஜூல் போடலாம். இந்த பை அது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிலோ பாஸ்கல்னு வரும், கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணால் இது என்ன பண்ணுறீங்க, ஜூல்ஸில் மாற்றிக்கலாம். தட் இஸ் 922 × 10⁻3. ஃபார் ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும். சரி, இன்ட்டு டிவைட் பை V1 0.826 minus V2 0.261. So that gives you the value PM 163230 வரும். ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பாரில் கூட வச்சுக்கோங்க. பார் அதாவது how much bar into 10⁵. அப்போ டிவைட் பை 5 10⁵. அப்போ 1 2 3 4 5 பாருங்கள். ஸ்டார்ட்டு 1 2 3 4 5. இப்போ 16.32 பார்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் 16.32 பார். இது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. PM மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஒர்க் டன் பை
V1 minus V2, that is stroke volume. இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தெரியுது. இதை வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம், போடலாம். ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு the mean effective pressure PM equals to P1 R within bracket K minus 1 by gamma minus 1 R power gamma minus 1 minus 1 power gamma minus 1. இந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு காம்ப்ளிகேட்டாக ஆகுது. அதனால் யூ யூஸ் திஸ் ஒன். கேங்கிற அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ரேஷியோ. கே இங்கே வந்து இதில் வந்து கே அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ரேஷியோ. ஓகேவா? ப்ரெஷர் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு P3/P2 ஆர் P4/P1 எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சரி, இதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம போடலாம். இப்படி ஒன்று ரைட். நீங்கள் எப்படி போகணும் உருவ பாருங்களா பாட்டுங்க. ஓகே, அடுத்து மூணாவது கொஷின் P3 பீக் ப்ரெஷர், தட் இஸ் P3 மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர். இதுதான் P3. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏற்கனவே ப்ராசஸ் 1 to 2 ஐ கன்சிடர். இப்போ 2 to 3 போகிறேன் டைரெக்டாக. கன்சிடர் த ப்ராசஸ், consider the process 2 to 3 என்னது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னாவே என்ன சொல்லணும், அந்த ஃபார்முலா P2 V2/2 T2 = P3 V3/T3 அந்த மாதிரி. ஸோ P2 V2/T2 = 3 P3 V3/T3. இப்போ வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இல்லை அடிச்சிருங்க. ஓகே, இப்போ P3/P2 = T3/T2. ரைட். ஓகே, ஸோ P3/P2 = T3/T2. ஸோ P3 தான் வேணும், P2 தெரியும், T3 தெரியாது, T2 தெரியாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஹீட் T2 T3 எங்கே பாருங்கள். அகெயின் யூ டேக் கன்சிடர் ப்ராசஸ். மறு திருப்பி 1 to 2 எடுக்கிறேன். அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். தட் இஸ் T2/T1 = V1/V2 gamma minus 1 எழுதுகிறேன். ஸோ T2/T1 = V1/V2 gamma எழுதுகிறேன். சரி, இதை என்ன பண்ணுறேன், T2 கண்டுபிடிக்கலாம். T2 / T1 288 = V1/V2. V1/V2 is compression ratio. There is R ன்னு எழுதுறேன். That is 3.16 power 1.4 minus 1. So from here directly நம்ம calculation தான் directly we can calculate. So T2 value will be 456.14 Kelvin. T4 முடிஞ்சது. அப்போ இன்னொன்று ஹீட் சப்ளைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதையும் பார்க்கணும். ஹீட் சப்ளை அது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. கிவன் QS = 2500 kJ/kg கொடுத்துக்கிறான். ஹீட் சப்ளைக்கு என்ன ஃபார்முலா, எங்கெங்கே ஹீட் சப்ளை 1 to 2 இஸ் தி ஐசோட்ரோபிக் கம்பர்ஷன், திஸ் 2 to 3 இஸ் தி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட்டிங். அப்போ இங்கே ஹீட் சப்ளை ப்ராசஸ் 2 to 3. அப்போ in process 2 to 3 QS M CV. இப்போ it is the starting point, end point. Heat supply T3 will be greater than T2. So T3 minus T2. So that is equals to 2500 into 10 power 3 into 10 power 3. இல்லை கிலோ ஜூலாக என்ன பண்ண ஜூலாக மாற்றிட்டேன். ஓகே, இப்போ திருப்பி சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். மாஸ் வேல்யூ 1 CV 718. சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் இந்த CPCV 6 காமா வேலாம் கொடுக்க மாட்டான். அப்போ ஜென்ரலாக கேஸ் ஈக்குவேஷனில் CP வேல்யூ = 1005 ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் ஞாபகம் வச்சிங்க. நோட் பண்ணிங்க.
CV equals to 718 or sometimes 714 கூட யூஸ் பண்ணிக்காங்க, மதிப்பு மாறாது. 718னு வச்சுங்க, ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் கெல்வின். அப்புறம் ஆர், அதான் ஆர்னு சிபி மைனஸ் சிவி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு வந்து 287 ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் வரும். ஸோ காமா ஈக்குவல்ஸ் சிபி பை சிவி, இதெல்லாம் பேசிக் ஃபார்முலா. இதை சிபி பை சிவி வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கெட் 1.4. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரி, இப்போ சிவி 718 இன்ட்டு T3 தான் கண்டுபிடிக்கணும், மைனஸ் T2 இஸ் 456.14. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2500 இன்ட்டு 10^3. ஸோ யூஸ் த கால்குலேட்டர். யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் T3 தெரியும். அப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணேன், T3 வேல்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு 3938 கெல்வின். ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் இதான் ஈக்குவேஷன் இல்லையா, லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ P2 தெரியும், T3 கண்டுபிடிச்சாச்சு, T2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ டேரெக்டாக யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நான் எழுதுகிற தப்பு கிடையாது. P3 by P2 ஈக்குவல்ஸ் டு T3 by T2. ஸோ P3 வேணும், டிவைட் பை P2. அப்படியே என்ன பண்ணுறேன், பார்லேயே போடுற தப்பு இல்லை. அப்போ P3 வேல்யூ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்னு எழுதிக்கணும். ஓகே, P3 by P2. ஸோ T3 3938 divided by T2 456.44. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் கால்குலேஷன் P3 வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா உங்களுக்கு 43.17 பார்னு வரும். ஓகே, ஸோ P3 ஓவர். ஸோ இங்கே நம்ம எழுதிக்கிறேன் 43.17 பார் எழுதிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் எல்லா ப்ராப்ளத்துலையும் என்ன சொல்ல வருது, கார்னட் சைக்கிள் எந்த சைக்கிள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் வாங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக கன்சிடர் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ்க்குனான ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக போட்டு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப் ப்ராப்ளம் ஆட்டோ சைக்கிளில் an engine working on constant volume cycle. இது ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டான். எங்கெங்கெல்லாம் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறதோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆட்டோ சைக்கிளில் ஹீட் இஸ் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். இங்கே ஹீட் இஸ் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னால். அப்போ இது என்னது, ஆட்டோ சைக்கிள்னு அர்த்தம். இதே அடுத்த சைக்கிள் பார்ப்போம், டீசல் சைக்கிளில் பார்க்கும்போது இதே மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா an engine working on constant pressure cycle கொடுப்பான். அது வந்து ஹீட் இஸ் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் டீசல் சைக்கிளில். ஓகே, இங்கே வந்து ஹீட் இஸ் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோ சைக்கிள். ரைட், ஓகே, ஆட்டோ சைக்கிளில் போட்டுட்டேன். have the following data: clearance volume VC equals to 0.04 meter cube. கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ஏற்கனவே சொல்லிங்கன்னா மினிமம் வால்யூம். கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னா மினிமம் வால்யூம். இதில் எது மினிமம் வால்யூம், V2 இல்லைன்னா V3. V2 ஈக்குவல்ஸ் V3. அப்போ அதே எழுதிக்கிறேன், V2 ஈக்குவல்ஸ் V3. ரைட். ஸ்வெப்ட் வால்யூம் ஏற்கனவே ஸ்வெப்ட் வால்யூம் அதாவது VSன்னு எழுதணும். ஸ்வெப்ட் வால்யூம் VS ஈக்குவல்ஸ் டு V1 மைனஸ் V2. ஏற்கனவே ஃப்ரம் த ஃபண்டமெண்டல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஃபண்டமெண்டல் இங்கே எழுதுறேன். ஃபண்டமெண்டலில் பார்த்துக்கிறோம், டோட்டல் வால்யூம் B ஈக்குவல்ஸ் டு VC ப்ளஸ் VS ரெண்டு சேர்ந்தது தான் நம்ம டோட்டல் வால்யூம் சொல்கிறோம். இப்போ VS அப்படிங்கிறது V மைனஸ் VC. அப்போ டோட்டல் வால்யூம்ன்றது மேக்ஸிமம் வால்யூம் சொன்னேன் இல்லையா சைக்கிளில். இந்த டோட்டல் வால்யூம் மேக்ஸிமம்ன்றது V1 V3. அதான் V1 வச்சுக்கணும், V1 மைனஸ் VC அப்படின்னு மினிமம். ஸோ V2 அதுதான் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் போகுது. ரைட், V1 மைனஸ் V2 ஈக்குவல்ஸ் டு 0.13 meter cube. See, pressure and temperature at the beginning of the cycle are 1.15 bar and 120 degree centigrade. இது beginning, starting point is V1. இதுதான் beginning. அப்போ pressure P1 is 1.15 bar. அப்போ temperature T1 equals to 120 plus 273, that is equal to 393 Kelvin.
Okay. Maximum pressure of the cycle is limited to 23 bar. So, போன ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா, மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சோம். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் இங்கே கொடுத்துட்டோம். மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர், இந்த மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் P3. P3 equals to 23 bar. Okay. So, என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாம் given data is over. So, to find out ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி வழக்கம் போல் அதே தான். ஆட்டோ சைக்கிள் என்ன, அப்புறம் அடுத்து மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப், இதை புதுசு மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சைக்கிள். இதில் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இதில் இருக்கும் நீங்கள் யூ ரெஃபர் டிஎஸ் டயக்ராம். இங்கே டிஎஸ் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இது டி எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ், adiabatic compression process, then constant volume heating process 2 to 3, next adiabatic expansion process இது 3 to 4, அடுத்து constant volume cooling process 3 to 4. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது கிராஃபில் போகும்போது தெரியுது T3 is the maximum value. T3 இங்கே வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ணுறான், அண்ட் இது இஸ் எண்ட் ஆஃப் த ஹீட் சப்ளை. ஆட்டோமேட்டிக்காக 3ல தான் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். அதில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ T3 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. அடுத்து மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர், வழக்கம் போல் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ரைட். இந்த கிவன் டேட்டாஸ் ஏற்கனவே நம்ம எழுதிட்டோம், அதுதான் போடுகிற விசி, அதாவது கிளியன்ஸ் வால்யூம் 0.04 மீட்டர் கியூப். இது கிளியன்ஸ் வால்யூம் V2 ஈக்குவல்ஸ் V3 போட்டாச்சு. ஒன்ஸ் அகேன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஸோ விஎஸ்ன்னு ஸ்வெட் வால்யூம். ரைட். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னது, efficiency of the Otto cycle, அது ஃபார்முலா 1 - 1 by R power gamma -1. ஏன்னா மெயினாக கண்டுபிடி R கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க இங்கே பாருங்கள், இங்கே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ R ஈக்குவல்ஸ் டு டோட்டல் வால்யூம் டிவைட் பை கிளியன்ஸ் வால்யூம். டோட்டல் வால்யூம் வந்து VC + VS டிவைட் பை VC போடுறோம். ஸோ VC கொடுத்துக்கிறோம், VS கொடுத்துக்கிறோம், எல்லாம் கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ R வேல்யூ இஸ் 4.25. ஸோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இங்கே பார்த்துக்கலாம். PV டயக்ராம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ V1/V2 அதான் சொல்லிக்கிறேன், ரெஃபரன்ஸுக்காக எழுதிருக்கிறேன். 1. சரி, R கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் எஃபிஷியன்சி ஆட்டோ சைக்கிள் அதை அப்படியே ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ கெட் 0.4394 இல்லைன்னா 43.94%. ஒன்று முடிப்பிச்சு. ரெண்டாவது என்னது T3 மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் T3. இப்போ இங்கே வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து கன்சிடர் த ப்ராசஸ் 1 to 2 அப்படின்ட்டு இங்கே எழுதிக்கிறேன். என்ன ஃபார்முலா, அடியபாட்டிக் ப்ராசஸ்னால் அந்த அடியபாட்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். ஸோ T2/T1 இதான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா T2 T1 கொடுத்துக்கிறோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க. R ஏற்கனவே தெரியும் 4.25. ஸோ இதில் வந்து T2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. சரி, T2 ரைட். இப்போ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் T3 தான் வேணும். அடுத்து திருப்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் ப்ராசஸ் 2 to 3 வரிசையாக போகிறோம். 1 to 2 போனோம். இப்போ 2 to 3 ப்ராசஸ் 1 to 2 அப்புறம் 2 to 3 வரும். கன்சிடர் த ப்ராசஸ் 2 to 3. 2 to 3 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். ஸோ as usual PT V2/T2 equals to P3 V3/T3. வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கெட் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ ப்ரெஷர் டேர்மில் ஒரு பக்கம், டெம்பரேச்சர் டேர்மில் ஒரு பக்கம். திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு வச்சுருக்கிறேன். எங்கேயோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன். சரி ரைட். இப்போ substitute the values in above equation. Okay. ஸோ இங்கே P2 இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். இதோட முடிஞ்சுது. அடுத்து இது ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன். அதுக்கு மேலே என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, P2ல் வேணும். P3 ஊதுனா P2ல் வேணும். அதனால் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன், இங்கே கொண்டு போகிறேன். அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ திருப்பி எகெயின் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 திருப்பி பழைய ஈக்குவேஷனுக்கு வர்றேன். T2/T1 இங்கே, ஏன்னா P2 வேணும் இல்லையா, அது இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா P2/P1 gamma - gamma. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஈக்குவேஷன். ஸோ இது வந்து P2 கண்டுபிடிக்கும். நிறையா பசங்க தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் பிடிச்சிருவீங்க. உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது, எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இந்த P2/P1 இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம். இந்த பக்கம் கொண்டு 1/ன்னு வரும். ஐ திங்க் இது வந்து சம் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் 0.2875 சம்திங் வரும். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். இது அப்படி இந்த போச்சுன்னா 1/0.2875 போடணும். அதான் அப்படி தலைகளாக போட்டுக்கிறேன். எல்லாம் ஒன்று தான். அப்புறம் இதுலேருந்து நம்ம P2 டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ P2 இஸ் ஓவர். ஸோ இங்கே வாங்க.
திருப்பி ஈக்குவேஷனில் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ சப்ஸ்டிட் வேல்யூஷன் எபோவ் ஈக்குவேஷன் இங்கே P2 8.71 bar அப்படியே போட்டுக்கிறேன். P3 is given. ஸோ T2 கண்டுபிடிச்சாச்சு, T3 கண்டுபிடிக்கணும். அப்படியே பார்லேயே போடுங்க, ஏன்னா ரேஷியோனால பார்லேயே போட தப்பு கிடையாது. ஸோ T3 = 1849.4 கெல்வின். T3 முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? அடுத்து மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர்லாம் ரெண்டு விதம் இருக்குது, ஏற்கனவே சொல்லுகிறேன். மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் PM = ஒர்க் டன் பை ஷிஃப்ட் வால்யூம். ஸோ இதுலேருந்து ஒர்க் டன் டிவைட் பை ஷிஃப்ட் வால்யூம் V1 - V2 எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம், உங்களெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். சரி, இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் டன் எப்படி, இந்த ஒர்க் டன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சின்ன ஸ்டெப்ஸ் போட்டுக்கிறேன். எஃபிஷியன்சி = ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளை. ஸோ இந்த ஹீட் சப்ளைன்றது கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் ப்ராசஸ், ஃபார்முலா MCV இந்த T3 - T2 எல்லாமே இங்கே அவைலபிள். ஸோ அதில் நம்மளாம் QS கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ எஃபிஷியன்சி ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சாச்சு, இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க, ஷிஃப்ட் வால்யூம் கொடுத்துக்கலாம், டேரெக்டாக PM முடிஞ்சு போச்சு, கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லையா ஃபார்முலா டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, பெரிய லெங்க்தி ஃபார்முலா ஏற்கனவே எழுதி போட்டுக்கிறேன், அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும், ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். அந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4.82 பார்னு வரும். நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஓகே, ரெண்டு விதமாக போட்டு பாருங்கள், ரெண்டு ஒரு ஆன்சர் தான் வரும். ஓகே, ரைட். ஓகே, லாஸ்ட்டில் ஆட்டோ சைக்கிளில் அடுத்த டைப் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் எழுதிக்குது. அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் எழுதியாச்சு, அதுக்கு உண்டான எல்லா ஆன்சரும் எழுதிட்டோம். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்கிறது ஆட்டோ சைக்கிள் தான். படிங்க, கிவன் டேட்டாஸ் நீங்களே எழுதுங்க, அதுக்குள்ள ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட்.